हाँ जी बेटा, अज आप शाह मुहम्मद बारे पढ़ांगे। ठीक है, शाह मुहम्मद जी का जन्म सी जिहड़ा वो 1782 ईस्वी दे विच होया ते 1862 ईस्वी दे विच वो अकाल चलाना कर गए सी। ठीक है, शाह मुहम्मद का जन्म पिंड बडाला विरम जिला अमृतसर विच होया। शाह मुहम्मद दी दो रचनावां मिलदियां ने, किहड़ियां-किहड़ियां ने वो किस्सा सस्सी पुन्नू, उन्होंने यह लिखिया किस्सा सस्सी पुन्नू दा, ते जंगनामा सिंघां ते फिरंगियां ਇਹ वाला लिखिया उन्होंने जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ जंग सी जिहड़ा ठीक है जिहड़ी जंग सी वो ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ अंग्रेजां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ जंगनामा उन्होंने लिखिया शाह मुहम्मद जी ने, ਜਿਹੜਾ कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होया सी। उसने पंजाब देश ਨੂੰ प्यार करने वाले कवि वजों जंगनामा लिखा सीगा। ਇਹ जंगनामे विच ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ हार ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। शाह मुहम्मद की यह शाहकार रचना मनी गई है, किहड़ी मनी गई है? जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां, जिहड़ी लोकप्रिय हुई, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। यही जिस संखेपता नाल इतिहासक तत्थां नूं काव्य छंद विच पेश किया है, उसकी मिसाल है जिहड़ी मिलनी बड़ी मुश्किल है। मतलब इस तरह की मिसाल मिलनी मुश्किल है जिहड़ी यह इतिहासिक संखेपता है शाह मुहम्मद जी ने जिहड़ी लिखी वो काव्य छंदां दे विच पेश की गई है। इस जंगनामे विच कवि दा पंजाब लई दर्द भी उजागर हुंदा है। ठीक है, हुण जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां ਇਹ कदों लिखिया? जदों महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तो बाद, ठीक है, सिख राज दे विच जो हालात पैदा होए सीगे, उदों उन्हां ने शाह मुहम्मद जी ने जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां लिखिया सी। उस समय दे सिख राज दे हालात दसे गए ने। हुण पढ़दे आं आपां बेटा जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां। ਸਿੰਘਾਂ दा जंगली गुरमता, गुरमता की हुंदा है? फैसला करना। ठीक है, ਸਿੰਘਾਂ सारियां बैठ गुरमता किता, चलो हुणे फिरंगी नूं मारीए जी, एक वारी जे सामने होए साडे, एक घड़ी विच मार उखाड़िए जी। ठीक है, सारी सिख फौजां ने इकट्ठियां बैठ के फैसला लिया कि जिहड़े फिरंगी ने अंग्रेजां दीयां फौजां ने उन्हां दा मुकाबला किया जावे। ठीक है, एक वारी जे सामने होए साडे, एक घड़ी विच मार उखाड़िए जी। जेकर एक वारी वो समझते सी जेकर असी आमो सामने अंग्रेजी सेना ते सिख सेना असी आमो सामने हो जाइए तां असी एक वार दे विच भी उन्हां नूं एक वार दे विच ही असी उन्हां नूं हरा सकदे हां। वीर सिंह जिहे असी नहीं छड्डे, असी कास ते उस तों हारीए जी। कहंदे वो समझदे ने भी असी वीर सिंह वर्गे इन्ने महान योधे नहीं, उन्हां नूं भी मार दिता असी ने। उन्हां सामने फिरंगियां दी फौजां दी औकात की है? ठीक है, भी साडे सामने सिखां दे सामने फिरंगियां दी फौजां दी जिहड़ी औकात की है। शाह मुहम्मद मार के लुधियाना फौजां दिल्ली दे विच उतारीए जी। शाह मुहम्मद लिखदा है कि उन्हां दा ये ख्याल है, सिखां दा ख्याल है, पहलां असीं लुधियाणे नूं फतेह करांगे, उस तो बाद फिर असीं दिल्ली ते जित भी साडी उन्हां दी ही जित होवेगी। मतलब उस तो बाद असीं दिल्ली नूं जित लवांगे। ਸਿੰਘਾਂ दी चढ़त धौंसा, धौंसा की हुंदा है? नगारा। धौंसा बज्जिया कूच दा हुक्म होया, चढ़े सूरमे सिंह दलेर मियाँ, चढ़े पुत सरदारां दे शैल बांके। धौंसा बज्जिया कूच दा हुक्म होया, जदों नगारे बज्जण दे नाल ही फौजां नूं जिहड़े फिरंगी ते मतलब जिहड़े अंग्रेज ते हमला करन दे लई उन्हां नूं कूच करन दा, उत्थों निकलण दा हुक्म हो गया। ते अनेकां ही रण दे विच योधे चढ़े सूरमे सिंह दलेर मियाँ, रण दे विच मतलब की है? युद्ध के मैदान दे विच योधे बहादुर ते दलेर इस लड़ाई दे विच कूच करन दे लई ओह तैयार हो गए। चढ़े पुत सरदारां दे शैल बांके, ते इस लड़ाई दे विच अनेकां सिख सरदारां दे जिहड़े सुंदर ते जवान पुत्र सी ओह भी इस लड़ाई दे विच जाण दे लई ओह तैयार हो गए। जैसे बेलियों निकलदे शेर मियाँ, चढ़े सब मझैल दुआबीए जी। ठीक है, कहंदे भी जिवें जंगल दे विचों शेर निकल आए होण, इसी तरह ही जिहड़े बहादुर योधे सी वो की जंग दे मैदान दे विच जाण लई तैयार हो गए। चढ़े सब मझैल दुआबे जी, माझे ते दुआबे दे जिहड़े सरदार सी बहादुर सी वो भी फौजां अपनियां फौजां तैयार करके लड़ाई दे मैदान दे विच जाण लई ओह तैयार हो गए। जिन्हां किले निभाए सी ढेर मियाँ, शाह मुहम्मद तुरे जंबूर खाने। जंबूर खाना किहनूं कहा जांदा बेटा? ऊठां ते लदियां होईयां तोपां दा समूह। ठीक है, उहनूं जंबूर खाना बोलदे ने। होया हुक्म ना लाम दे देर मियाँ। ठीक है, ते इस दे नाल ही माझे ते दुआबे दे जिहड़े सूरबीर सी जिन्हां ने अनेकां ही किलियां नूं फतेह कीता सीगा। ठीक है, वो सारे की सी ये लड़ाई दे मैदान दे विच जंग दे मैदान दे विच जाण दे लई ओह तैयार हो गए।
ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾਮ ਦੇ ਦੇਰਮੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ। ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ। ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਖੇਤ ਰੁੱਦੇ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੀ ਵਾਂਗ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆਣ ਮੈਦਾਨ ਲੱਥੇ, ਗੰਜ ਲਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੇ ਵਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੋਲੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆਣ ਮੈਦਾਨ ਲੱਥੇ, ਗੰਜ ਲਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਾਏ ਗੁੱਸਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਲੱਖ ਢਡੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਢੰਡੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਲਾਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੰਡ ਬਿਠਾਏ ਨੰਦਨ, ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਸਭੇ ਜੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਜਲਦੀ, ਤੋਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀਰ ਦੇ ਆਏ ਵਲੇ, ਫੂਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਖ ਜੀਨਾ, ਸਿੰਘ ਉੱਡ ਕੇ ਪਤਰਾ ਹੋਏ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਤੁਰਤ ਜਲਦੀ। ਲਾਰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਫੂਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਖ ਜੀਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਕਤਾ। ਸਿੰਘ ਉਡਾ ਕੇ ਪੱਤਰਾ ਹੋਏ ਚੱਲੇ, ਛੈਲਦਾਰੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਛੱਡ ਦੌੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਈ ਐ ਬੰਨ ਪੱਲੇ, ਉੜਕ ਲਿਆ ਮੈਦਾਨ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰਣੋ ਨਾ ਮੂਲ ਹੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰਣੋ ਨਾ ਮੂਲ ਹੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ, ਹਾਥੀ ਢਹਿੰਦੇ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਆਦਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਪਾਂ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕਾਤਰਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ।